મંદિરિયામાં માલે શ્રીનાથજી. આજ મારા મંદિરિયામાં મહાલે શ્રીનાથજી. જોને સખી કેવા રૂમઝુમ ચાલે શ્રીનાથજી. જોને સખી કેવા રૂમઝુમ ચાલે શ્રીનાથજી. આજ મારા મંદિરિયામાં મહાલે શ્રીનાથજી. આજ મારા મંદિરિયામાં મહાલે શ્રીનાથજી. ઝરઘસી જામોદરી ઉભા શ્રીનાથજી. ઝરઘસી જામોદરી ઉભા શ્રીનાથજી. જગતના સાચે સાચા સુબા શ્રીનાથજી. જગતના સાચે સાચા સુબા શ્રીનાથજી. આજ મારા મંદિરિયામાં માલે શ્રીનાથજી. આજ મારા મંદિરિયામાં મહાલે શ્રીનાથજી. श्रीनाथजी ने पाए झांझर शोभे श्रीनाथजी. श्रीनाथजी ने पाए झांझर शोभे श्रीनाथजी. स्वरूप देखी मुनि वरना मन मोहे श्रीनाथजी. स्वरूप देखी मुनि वरना मन मोहे श्रीनाथजी. आज मारा मंदिरियाમાં મહાલે શ્રીનાથજી. आज मारा मंदिरियाમાં મહાલે શ્રીનાથજી. स्वामी अंतरयामी. श्री वल्लभ स्वामी ने अंतरयामी. भेजो हमने व्रज माँ श्रीनाथजी. भेजो हमने व्रज माँ श्रीनाथजी. आज मारा मंदिरियाમાં માલે શ્રીનાથજી. आज मारा मंदिरियाમાં રૂમઝુમ ચાલે શ્રીનાથજી. આજ મારા મંદિરિયામાં માલે શ્રીનાથજી. આજ મારા મંદિરિયામાં માલે શ્રીનાથજી. આજ મારા મંદિરિયામાં માલે શ્રીનાથજી. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. શ્રી જોગ્યા પરિવાર આયોજિત શ્રીમદ ભાગીરથી કથા ગંગાના આજ ષષ્ઠમ દિવસે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણચંદ્રજીની લીલા એમ દ્વારિકાધીશના
લગ્નની ઓર આપણે સૌ ભક્તગણ પ્રયાણ કરીએ. આવો મન ચિત્તને એકાગ્ર કરી કથા ગંગામાં પ્રવેશ. માઇક્રોફોનની ગતિ પૂજ્ય આપ શ્રીને અર્પણ. स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीर दाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफला धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपं गजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराज हंसः। प्राणप्रयाण
स्मरणं कुतस्ते श्री द्वारिकाधीश की जय, गोवर्धननाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाल हो राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाल हो राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाल राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले ओ नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले ओ नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले। राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। ओ राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले ओ नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले।
नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले ओ राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले ओ राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले 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 ओ राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले ओ राधे 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 कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम्
સ્રસ્ત સ્રસ્ત નિબદ્ધને વિવિલસદ ગોપી સહસ્રાવૃતમ હસ્તન્યસ્તનતાપવર્ગમખિલો દારમ કિશોરાકૃતિ વસુદેવસુતં દેવં કંસચાડૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુમ ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુઃ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ ગુરુર્સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ બોલીએ શ્રી શુકદેવજી મહારાજ કી જય પુરાણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કી જય સમસ્ત પિતૃદેવ કી જય આइए ભગવાન શ્રી દ્વારિકાધીશની શબ્દાત્મક વાંગમય મૂર્તિ શ્રીમદ ભાગવતજીના ચરણમાં સાદર દંડવત પ્રણામ કરી પરમાત્માના ગુણગાન ગાવા માટે બિરાજમાન સૌ વાલા ભગવત પ્રેમી શ્રોતાજનોનું આજે છઠ્ઠા દિવસે આ પ્રેમ યજ્ઞમાં હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત છે. આઈએ પરમાત્માની દિવ્ય કથાના દર્શન આપણે કરીએ. લગ્નની કથા ભગવાન દ્વારિકાધીશ અને રૂકમિણીજીના મંગલ વિવાહની કથા શ્રવણ કરી અને ગ્રહસ્થાશ્રમને ધન્ય કરીએ. લગ્ન એ કોઈ સામાન્ય નથી, પણ આ લગ્નની કથા એટલે જીવાત્મા અને પરમાત્માના મિલનની કથા. ક્યાં મહારાષ્ટ્રનું કૌંડન્યપુર અમરાવતી પાસે આવેલું જ્યાં રૂકમિણીનું ગામ, અને ક્યાં સૌરાષ્ટ્રનો છેડો આપણી દ્વારિકા. એ હજારો કિલોમીટરનું અંતર, પણ છતાં જ્યારે જીવાત્મા લાયક બને ત્યારે પરમાત્માએ જીવને લેવા માટે સામેથી જાય. રૂકમિણી હરણની કથા છે, રૂકમિણી અપહરણની કથા નથી. હરણ અને અપહરણમાં અંતર છે. અપહરણનો અર્થ થાય કન્યાના લગ્ન કરવાની ઈચ્છા ન હોય અને વરાજો લઈને જાય, એ અપહરણ. અને હરણનો અર્થ થાય કન્યાના લગ્ન કરવાની ઈચ્છા હોય અને વરાજો લઈને જાય, એ હરણ. અહીંયા તો રૂકમિણીજીની ઈચ્છા છે કે હું લગ્ન કરું તો દ્વારિકાધીશ કૃષ્ણ સાથે,
પણ રૂકમિણીજીના ભાઈની એવી ઈચ્છા છે કે મારા બેનના લગ્ન થાય શિશુપાળ હારે. અને એ વખતે એણે એક પ્રેમપત્ર લખ્યો રૂકમિણીજીએ. એ પ્રેમપત્ર આજે દ્વારિકા નગરીમાં વચાય. એ પ્રેમપત્ર પરમાત્મા સાંભળે ને પછી પરમાત્માને મીઠી મીઠી નિંદરડી આવે. આજની તારીખે ત્યાં એ પ્રેમપત્ર વાંચવામાં આવે. ભાગવતજીમાં તો વ્યાસજીએ ત્યાં સુધી લખ્યું કે કોઈ દીકરીના લગ્ન ન થતા હોય અને દરરોજ દ્વારિકાધીશના 7 શ્લોકનો પ્રેમપત્ર સંભળાવે ને તો એને દ્વારિકાધીશ જેવો વર મળે. આ મહિમા છે આ પ્રેમપત્રની. 7 શ્લોક છે એ આપણે 6:30-7 વાગે સમજશું 7 શ્લોકના અર્થ. પણ મારે તમને એ કહેવું કે કદાચ ગમે એટલી દૂરી હોય પણ રૂકમિણી જેવી જો ભક્તિ જીવાત્માની હશે તો પરમાત્મા સામેથી એ જીવને લેવા માટે આવે અને એનું હરણ કરી એના હારે પરમાત્મા લગ્ન કરે. પ્રેમ એક તરફો ક્યારેય ન હોય. જ્યારે બેયની ઈચ્છા બેયની સંમતિ હોય ત્યારે જ પ્રેમ થાય. અને બેયની સંમતિ ભેળી થાય ત્યારે શું સર્જાય તો કે પ્રેમ ગલી અતિ સાકરી તામે દૂન સમાય. પ્રેમ ગલી અતિ સાકરી. પ્રેમની ગળી એ બહુ સાંકડી છે. એકવાર એમાં એન્ટ્રી થઈ જાઓ ને તો પછી એક્ઝિટ નથી. પછી જીવ અને શિવને મળી જવું પડે, એક થઈ જવું પડે. ને એક થઈ જાઓ તો એ પ્રેમનગરમાં આપણે રહી શકીએ. તો રૂકમિણી મૈયાના જે 7 શ્લોક છે અદ્ભુત ભાવ છે. સુદેવ નામના બ્રાહ્મણે પ્રેમપત્રને લઈ પ્રભુની સન્મુખ આવ્યા. પ્રભુ, રૂકમિણીજી મનથી તમને વરી ચૂકી છે. રૂકમિણીજીના મનમાં તો એક જ ઈચ્છા છે કે ઈસે વર કો ક્યા વરું જો આજ જન્મે કલ મરી જાય. મેં વરુ ગિરધર લાલ કો કે મારો ચૂડો ને ચાંદલો અમર થઈ જાય. હું વરીશ તો પ્રભુ સાથે. આ કોઈ લૌકિક લગ્નની વાત નથી. આ અલૌકિક લગ્ન છે રૂકમિણીજીના ભગવાન સાથે. આજે તમે માધવપુરના માંડવે જાઓ તો ચૈત્ર મહિનામાં હમણાં જ આ ચૈત્ર મહિનામાં 5 દિવસનો ત્યાં મેળો ભરાય. અને એ લગ્નની ચોરી જેમ અહીંયા આપણે બનાવીને એમ ન્યાય લગ્નની ચોરી આજની તકે ત્યાં એના દર્શન થાય. અને ત્યાં કડછા ભાઈ મેર ભાઈઓ સુંદર મજાનો એ મેળો યોજે અને સુંદર મજાના લગ્નનો એક આનંદ એ ચોરીમાં જીવાત્માને કરાવે. તો એ લગ્નની કથા આજે આપણે સાંભળશું. આ જીવાત્માને પરમાત્માના મિલનની 2 કથા, એક લગ્નની અને એક રાસની. સવારે આપણે ચર્ચા કરી કે રાસ પણ એ જ છે. બધાને વેણુનાદ સંભળાણો નથી, પણ જે ગોપી લાયક બની એ જ ગોપીને વેણુનાદ સંભળાવી લૌકિક ધર્મને છોડી અને વૈદિક ધર્મ ભજવવા માટે કૃષ્ણના સન્નિધિમાં ગઈ વ્રજાંગનાઓ. કેવો મહારાસ રહીમાં પ્રભુ. આ રાસના દર્શન કરાવી પરમાત્માએ જગતને 9 રસના દર્શન કરાવ્યા. મેં સવારે સમય ઓછો હતો પણ અત્યારે તમને બતાવું કે તમે પૂરી 125 વર્ષની કનૈયાની લીલા સાંભળો ને તો 9 રસના દર્શન થાય. હું તમને સાબિત કરી દઉં. અત્યારે બતાવું કયા કયા 9 રસ અને કઈ કઈ લીલાઓ. પેલો રસ છે શ્રૃંગાર રસ. કાલે જે આપણે જમુના જળમાં કેસર ઘોડી જે ઠાકોરજીનો શણગાર કર્યો તો એમાં પરમાત્માએ જગતને શ્રૃંગાર રસના દર્શન કરાવ્યા. બીજો રસ છે કરુણ રસ. 11 વર્ષ અને 52 દિવસ ગોકુળની અને વૃંદાવનની ભૂમિને છોડી પરમાત્મા મથુરામાં ગયા. અને એ વખતે જે વ્રજવાસીઓને રસનો અનુભવ થયો એ બીજો રસ કરુણ રસ. અને કરુણ રસ કેવો છે? વ્રજાંગનાઓને જઈને કોક પૂછો. જ્યાં સુધી કૃષ્ણ હતા ને ગોકુળિયામાં ત્યાં સુધી ગોપીઓને આનંદ હતો, પણ એક વખત રસ સ્વરૂપ કૃષ્ણ નીકળી ગયા પછી જે ગોપીઓની હાલત થઈ, વ્રજ ગોપીઓની અને ગોવાળિયાઓની હાલત થઈ ને પાગલ બની. આ કરુણ રસ. ત્રીજો રસ છે
હાસ્ય રસ. કાલે જે આપણે માધુર્ય લીલાના દર્શન કર્યા, માખણ ચોરી, ગોપીઓના ઘરે ઘરે જઈને માખણની ચોરી પરમાત્મા કરે, એમાં આપણે બધાઈને આનંદ આવે, હસવું આવે અને એ આનંદ કરાવે પરમાત્માની લીલા. એ ત્રીજો રસ છે હાસ્ય રસ. પરમાત્માનો ચોથો રસ છે રૌદ્ર રસ. રૌદ્ર રસનો અર્થ થાય ક્યારેક ક્રોધાવતાર પરમાત્મા બને, ક્યારેક ગુસ્સામાં આવી જાય અને ગુસ્સામાં આવી સામેવાળાનું જીવન કઈ રીતે કલ્યાણકારી બને એના માટે કદાચ રુદ્ર રૂપે ધારણ કરવું પડે ને, તો પરમાત્મા ધારણ કરવા તૈયાર છે. આ પરમાત્માનો ચોથો રસ રૌદ્ર. પાંચમો રસ છે વીર રસ. આજે જ્યારે પરમાત્મા મથુરામાં પ્રવેશ કરીએ અને કંસ મામા હારે જે ભયંકર યુદ્ધ કરે અને એ યુદ્ધમાં પરમાત્માએ જે અખાડામાં જગતને દર્શન કરાવ્યા, એ દર્શન છે વીર રસના. વીરતા કોને કહેવાય? એમાં યુદ્ધ કરવા માટે જાઓ, અહીંયા નમાલુપણું ના હાલે, ત્યાં તો વીરતા જોઈએ. અને એ વીરતા પરમાત્માએ બતાવી મથુરાવાસીઓને. એના પછીનો રસ છે ભયાનક રસ. ભયાનકનો અર્થ થાય કે કાલે કથા આપણે સાંભળી દાવાગ્નિનું પાન. દાવાગ્નિનું પાન કરીને વ્રજવાસીઓની રક્ષા. તો આ જે રસ છે અગ્નિનું પાન કરવું, આ છે ભયાનક રસ. એના પછીનો રસ છે બીભત્સ રસ. બીભત્સનો અર્થ થાય વસ્ત્રહરણની પરમાત્માની જે લીલા છે એ રસને સંતો કહે બીભત્સ રસ. એના પછીનો રસ છે અદ્ભુત રસ. આ આઠમો રસ. અદ્ભુતનો અર્થ થાય જે કંઈ ઠાકોરજી લીલાઓ કરે એ અદ્ભુત રસના દર્શન જગતને કરાવે. અને નવમો રસ છે શાંત રસ. શાંતાકારમ. જ્યારે પરમાત્મા 125 વર્ષની લીલા પૂર્ણ કરી અને પ્રાચીના પીપળે એક જરા નામના પારધીનું બાણ ખાધું અને એ વખતે પરમાત્માના જે દર્શન જગતને થયા એ દર્શન છે શાંત રસ. હવે આ 9 રસ મેં તમને બતાવ્યા, પણ આ 9 રસમાં જે 10મો રસ છે જેને મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્યજી અને મોટા મોટા સંતોએ રસ બતાવ્યો, એ રસનું નામ છે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનો રસ. આ 9 રસથી પર છે અને એ રસના દર્શન પરમાત્માએ મહારાસમાં કરાવ્યા ગોપીઓને રાસ રહીમાં. હવે આ રાસ રમતા ગોપીઓના ભીતર અભિમાન પ્રગટ થયું કે જોને કૃષ્ણ કેવલ અમારા છે અને અમારા હારે જ રાસ રમે. ભગવાનને થયું કે આ અયોગ્ય છે, મારી ગોપીઓને અભિમાન આવ્યું તો મારે એ અહંકાર દૂર કરવા માટે એક લીલા કરવી પડશે. ત્યારે ઠાકોરજીએ કઈ લીલા કરી? સુખદેવજી મહારાજ રાજાને કહે, તાસામ તત્સો ભગમદમ વિક્ષ્યમાનમ ચ કેશવ પ્રસમાય પ્રસાદાય તત્રૈવાંતરધીયત. રાજા, એ ગોપીઓનું અહંકાર દૂર કરવા માટે રાસસ્થલીમાંથી પરમાત્મા અંતર ધ્યાન થયા. એક ગોપીને હારે લઈને કૃષ્ણ નીકળ્યા. હવે અહીંયા તમામ ગોપીઓના આંખમાં આંસુ. જ્યાં સુધી કૃષ્ણ હતા ત્યાં સુધી આનંદ હતો, પેલા સંયોગનો આનંદ હતો, પણ હવે વિયોગની પીડા શું છે, વિરહની વેદના શું છે, એ વ્રજ ગોપિકાઓએ અનુભવી. વ્રજ ગોપિકાઓ રડતી રડતી વ્રજના એક કંકણને પૂછે, તમે અમારા કૃષ્ણને જોયા? રડતી વ્રજાંગનાઓ યમુનાજીના કાંઠે આવી, યમુનાજી, અરે તમે અમારો શણગાર કર્યો તો તમને તો ખબર હશે કે તમે અમારા કૃષ્ણને જોયા? અને જોયા હોય ને તો જવાબ આપો કે અમારા ઠાકુર ક્યાં છે? યમુનાજી પાસેથી ગોપીઓને જવાબ ન મળ્યો. ત્યારે એક ગોપીને થયું, બાવરી હાલને કામ કરી એક ઝાડવાઓને પૂછીએ, કદાચ આપણા શ્યામને જોયા હોય. વ્રજાંગનાઓ ઝાડવા પાસે આવે ને પૂછે, તમે અમારા કૃષ્ણને જોયા?
પણ જવાબ ન મળ્યો. એક ગોપી બોલી, બાવરી, આ ઝાડવા તો પુરુષની જાતિ કહેવાય. સ્ત્રીની વેદના શું હોય એ કોઈ પુરુષ ન સમજી શકે, પણ સ્ત્રીની પીડા તો કોક સ્ત્રી જ સમજી શકે. હાલો ને આપણે કામ કરીએ, વૃંદાને પૂછીએ. વૃંદા એટલે તુલસી. તુલસીજીએ કદાચ આપણે કનૈયાને જોયા હશે, એને પૂછીએ. વૃંદાવનમાં, વૃંદા એટલે તુલસીના વનમાં આવી બે હાથ જોડી વ્રજ ગોપિકાઓ તુલસીજીને નમન કરી અને પૂછે કે તમે અમારા કૃષ્ણને જોયા? બોલી વ્રજાંગનાઓ, તુલસી હે મરૂપાંચ રત્ન રૂપાંચ મંજરી ભવ મોક્ષ પ્રદામ તુભ્યમ અર્પયામિ હરિપ્રિયા. હે હરિને પ્રિય, હે કૃષ્ણને પ્રિય વૃંદા, તમે અમારા ઠાકોરજીને જોયા? વૃંદા પાસેથી જવાબ ન મળ્યો ગોપજનોને. શાસ્ત્ર એવું કહે કે વૃંદા, તુલસીજી ક્યારેય વાસી ન થાય. તમે ઠાકોરજીના ચરણમાં તુલસી પત્ર ચડાવો અને બીજા દિવસે નવા તુલસી પત્ર ન મળે તો ચડાવેલા તુલસી સાફ કરીને પાછા ચડાવો ને તો કોઈ દોષ નથી. સદૈવ પવિત્ર છે, સદૈવ નૂતન છે વૃંદા. તો વૃંદા પાસેથી જવાબ ન મળ્યો ગોપીઓને. ત્યારે એક ગોપી બોલી, બાવરી, એક કામ કરો, ભૂતકાળમાં આપણા કનૈયાએ જે જે લીલાઓ કરીને એનું નાટક કરીએ. કદાચ આપણું નાટક જોઈને કૃષ્ણ આપણા વચ્ચે આવે. હાલો નાટક નાખીએ. ત્યાં તો ભૂતકાળમાં ભગવાને જે જે લીલાઓ કરી એમાં એક ગોપી કૃષ્ણનું પાત્ર ભજવે અને તમામ લીલાઓ કરે પરસ્પર બધી ગોપીઓ. હવે બન્યું એવું કે નાટક કરતા કરતા એક ગોપીની નજર નીચે પડી ધરતી ઉપર. કનૈયાના પદ ચિહ્ન દેખાણા. જો બાવરી લાગે કે આ રસ્તે આપણે શ્યામ ગયા હશે, જો કનૈયાના પદ ચિહ્ન દેખાય, પણ એની હારે કોઈક બીજી ગોપીના પદ ચિહ્ન દેખાય. આપણા કનૈયાના તો છે જ, પણ બીજા કોકના છે. આ કોના છે? એ ભાગ્યશાળી ગોપી કોણ છે કે જેના આપણા કૃષ્ણ હારે લઈને ગયા? એ મહાભાગ્યશાળી ગોપી બીજી કોઈ નહીં, પણ એનું નામ છે રાધા. રાધાને લઈને કૃષ્ણ નીકળ્યા. ભાગવતજીમાં રાધાજીનું નામ સુખદેવજી મહારાજ બોલતા નથી. ઘણા લોકો એમ કહે કે રાધાજીનું નામ નથી. એવું નથી, છે આમાં ભાગવતજીમાં. પણ રાધાજીનું નામ વ્યાસજી બોલે, પણ સુખદેવજી મહારાજ એના વક્તવ્યમાં રાધાજીનું નામ લેતા નથી. શું કરવા નથી લેતા? એના સંતોએ બે કારણો બતાવ્યા. પેલું કારણ, સુખદેવજીના ગુરુ છે રાધા. નિયમ એવો છે કે કોઈ શિષ્ય એના ગુરુનું નામ ન લે. એમાં એક વિવેક છે, એમાં એક મર્યાદા છે. કોઈ પત્ની એના પતિદેવનું નામ ન લે, એમાં એક વિવેક છે, એક શર્મ છે, એક મર્યાદા છે. તો રાધાજી એ સુખદેવજીના ગુરુ છે. જ્યારે સુખદેવજી મહારાજ એક મંત્રની માળા જપતા હતા ને, રાધે 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 રાધે, ત્યારે રાધાજીએ સુખદેવજી મહારાજને મંત્ર આપ્યો, હે શુક, કેવલ તમે રાધે રાધેની માળા ન જપો, પણ આજથી હું તમને એક મંત્ર આપું જેનું નામ છે રાધે શ્યામ, રાધે શ્યામ, રાધે શ્યામ. શ્યામ નામની માળા તમે સાથે જપજો. આ દીક્ષા ગુરુ થયા રાધાજી. એટલે સુખદેવજી નામ નથી લેતા. અને બીજું કારણ કે જ્યારે જ્યારે સુખદેવજી મહારાજ રાધાજીનું નામ લેતા ને તો એને સમાધિ લાગી જતી. દિવસોના દિવસો નીકળી જતા, એને ભાન ન રહે, સમાધિમાં ખોવાઈ જાય. સુખદેવજી મહારાજે વિચાર્યું કે કદાચ હું રાધાનું નામ લઉં અને મને સમાધિ લાગી ગઈ તો પરીક્ષિત રાજાનું શું થશે? મારે તો પરીક્ષિત રાજાને 7મે દિવસે મુક્તિ દેવડાવી, 7મે દિવસેના મૃત્યુને સુધારવું, એટલે રાધાજીનું નામ હું નહીં લઉં. આવા બે કારણો સંતો બતાવે. પણ કૃષ્ણ જે પાત્રને લઈને ગયા એ છે રાધા. વ્યાસજીએ ટકોર કરી ભાગવતજીમાં, અનયા રાધિતો નૂનમ
અનયારાધિતો નૂનમ અનયારાધિતો નૂનમ અનયારાધિતો. રાધાજીને લઈને કૃષ્ણ નીકળ્યા. હવે રાધાજીને અભિમાન આવ્યું. અત્યાર સુધી ગોપીઓને અભિમાન, પણ હવે રાધાજીને થયું ઓહો, આ કૃષ્ણ મારા પાછળ કેટલા પાગલ. એટલી ગોપીઓ હતી, કોઈને નહીં, અને મને લઈને નીકળ્યા, અમારા પાછળ કેટલા પાગલ. ભગવાને વિચાર્યું કે ઓહો મારી રાધા, તને અભિમાન આવ્યું, હવે તારું અભિમાન મારે દૂર તો કરવું પડે. તે ભગવાને રાધાને કીધું, રાધાજી એક કામ કરો, આ ચાલતા ચાલતા તમે થાકી ગયા હશો ને તો મારા ખભા ઉપર બેસી જાઓ. રાધાજીને ઉપર બેહાડ્યા ને ત્યાં તો રાધાજી ઓર ફૂલાણા, ડોલવા લાગ્યા. રાધાજી ઓહો, આ મારું કેટલું ધ્યાન રાખે કાળીઓ, હાલતા હાલતા હું થાકી ન જાઉં ને તો મને ખભા ઉપર બેહાડે, મારું બહુ ધ્યાન રાખે. પણ ધ્યાન દેજો, આ કેવલ રાધાજીની કથા નથી, આ સંસારના મનુષ્યની કથા છે કે જ્યારે જીવાત્માને અહંકાર આવે, ભગવાન ઊંચા સિંહાસન ઉપર આપણને બેહાડે, પણ ઉપર બેહાડ્યા પછી જો અહંકાર આવ્યું તો ક્યારે ગબડાવી દે ને એનું કાંઈ ભરોસો નહીં. ઊંચા સિંહાસન ઉપર બેહાડે તો એ સત્તાને હું વિવેકથી જાળવી રાખું, મારામાં અભિમાન ન આવવું જોઈએ કે હું કંઈક છું. વ્યાસપીઠ ઉપરથી કોઈ વક્તા બોલતો હોય ને અક્કડમાં હાલતો હોય ને તો એ બરોબર ન કહેવાય. આ વ્યાસપીઠની મર્યાદા જાળવવી એ બરોબર, પણ નીચે ઉતરીને પછી વક્તા કોઈ અક્કડમાં હાલે તો એ બરોબર નહીં. પછી તો બધારે હળી મળી જાઓ, હળી મળીને બધારે સત્સંગ કરો, આનંદ કરો, મોજ કરો. આ ઉપર બેસાડ્યા પછી ક્યારે અહંકાર ન કરવું. અમે જ્યાં જ્યાં કથા કરવા જાય ને આ કનૈયાને પ્રાર્થના કરીએ, વાલા ભલે અમે દેશ વિદેશોમાં કથા કરવા જાય પણ એટલી કૃપા કરજે કે ક્યારેય અમારામાં અહંકાર ન આવે, ક્યારેય અભિમાન ન આવે. અમે નમ્ર બની અને ભાગવતજીના દર્શન જગતના વૈષ્ણવોને કરાવી શકીએ. રામ પાસે રાવણનું અભિમાન ન આવેલું, કૃષ્ણ પાસે કંસનું અભિમાન ન આવેલું, તો બાપ આપણે ક્યાં હાલવાનું. તો ઉપર રાધાજીને બેહાડ્યા. રાધાજી તો અભિમાનથી ઓર રાજી. રાધાજીને હાલતા હાલતા ભગવાન કે રાધા સામે શું દેખાય? બોલે વાલા કદમનું ઝાડવું. તો રાધા એક કામ કરો ને, કદમની ડાળી તમે પકડો. આ ઘણા દિવસોથી આપણે ઝૂલે જોયેલા નથી ને, તો તમે ડાળી પકડો અને હું પાછળથી ઝૂલો નાખું. ત્યાં તો રાધાજીએ ડાળી પકડી, ભગવાન ઝૂલો નાખે. એક ઝૂલો, બીજો ઝૂલો, ત્રીજો ઝૂલો નાખવા જાય ત્યાં તો કૃષ્ણ ગપલમ ગપલમ નીકળી ગયા. રાધાજી ઉપર અને કૃષ્ણ દૂર. મેં કીધું ને ક્યારે ગબડાવી દે બાપ, એનો કોઈ ભરોસો નહીં ગોવિંદનો. અકબર અને બિરબલની વાતો. એકવાર અકબરે બિરબલને 3 પ્રશ્ન કર્યા હતા. બિરબલ, તમારા ભગવાન ક્યાં રહે, તમારા ભગવાન કેવી રીતે મળે અને તમારા ભગવાન શું કરે? 7 દિવસમાં તમે મને જવાબ આપજો. બિરબલે કીધું ઠીક છે, હું જવાબ આપીશ. આવ્યા બિરબલ ઘરે. 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ, 4 દિવસ થયા. તો બિરબલના દીકરાએ પૂછ્યું, પિતાજી 4 દિવસથી હું જોઉં છું કે તમારા મનમાં કંઈક મંથન ચાલુ હોય ને એવું લાગે. શું વિચારો પિતાજી, મને બોલો ને. ત્યારે બિરબલ કહે, બેટા અકબરે મને 3 પ્રશ્ન કર્યા. આપણા ભગવાન ક્યાં રહે, કેવી રીતે મળે અને શું કરે, મારે 7 દિવસમાં એને જવાબ આપવાના. તો બિરબલનો દીકરો કે આમાં કઈ મોટી વાત છે, આ તો જવાબ હું આપીશ, તમારે આપવાની જરૂર નહીં, હું આપીશ. હાલો 7 દિવસ પૂરા થાય ને આપણે જશું. 7 દિવસ પૂરા. બિરબલ અને એનો દીકરો આવ્યા અકબરના દરબારમાં. અકબરે અવાજ કર્યો, બિરબલ મારા 3 પ્રશ્નના જવાબ લાવ્યો? બોલે લાવ્યો ને. પણ મહારાજ હું જવાબ નહીં આપું, મારો દીકરો તમને જવાબ આપશે. આ નાનો દીકરો જવાબ બોલે એ આપશે. ઠીક છે, બોલાવો એને મારી સામે. બિરબલનો દીકરો અકબરની સામે
અકબરે પૂછ્યું, બેટા તમે જ જવાબ આપશો? બોલે હા. તો પ્રશ્ન કરું? દીકરો કે એમને હું જવાબ ન આપું. તમારામાં વિવેક હોવો જોઈએ કે પ્રશ્ન કરનારો હંમેશા નીચે બેસે અને જવાબ દેનારો હંમેશા ઉપર બેસે. એક કામ કરો, તમે નીચે આવી જાઓ અને તમારા સિંહાસન ઉપર મને બેહાડો. નાનો દીકરો અકબરના સિંહાસન ઉપર બેઠો અને અકબર હેઠો બેઠો, નીચે બેઠો. તો હવે નીચે બેઠા બેઠા અકબરે પૂછ્યું કે હવે હું પ્રશ્ન કરું? બોલે હજી હું જવાબ ન આપું. કેમ? બોલે હવે હું તમારો ગુરુ કહેવાઉં કે નહીં? બોલે બિલકુલ. તો તમારામાં એટલો વિવેક નથી કે ઘરે ગુરુદેવ આવે તો ચા પાણીનું પૂછવું જોઈએ? તમે તો ચા પાણીનું કંઈ પૂછતાય નથી, કંઈક તો પૂછો. તો અકબર કે હા હા ગુરુદેવ બતાવો બતાવો, હું પીવું? જે પીવું હોય ને એ હાજર કરું. દીકરો કે મારે બીજું કંઈ પીવું નથી, મને વાટકો ભરીને દૂધ આપો, દૂધ પીવું. તો અકબર એના સેવકોને આદેશ કર્યો, જાઓ મારા ગુરુદેવ માટે દૂધનો વાટકો ભરીને આવો. વાટકો ભરી અને આપ્યો દીકરાને, લો બેટા આ દૂધ પીવો અને મને જવાબ આપો. પણ બન્યું એવું કે બિરબલના દીકરાના હાથમાં એ વાટકો આવ્યો દૂધનો, તો દૂધ પીતો નથી પણ દૂધને જુએ, જોયા રાખે દૂધની સામે. તો અકબરે કીધું તમે દૂધ પીતા કાં નથી? તો નાનકો દીકરો કે હું આ દૂધમાં જોઉં છું, ઘી કાં દેખાતું નથી? બોલે એમને ન દેખાય તો શું કરવું પડે? તો કે આ દૂધમાં થોડી છાશ નાખવી પડે, છાશમાંથી દહીં થાય, દહીંમાંથી માખણ થાય અને માખણને તપાવો ને તો ઘી થાય. દીકરો કે બરોબર, હવે પ્રશ્ન કરવાય ને તો કર, હું જવાબ આપું. તે અકબરે પેલો પ્રશ્ન કર્યો, તમારા ભગવાન ક્યાં રહે? તો દીકરાએ જવાબ આપ્યો, જેમ આ દૂધમાં ઘી રહે એમ આ જગતમાં મારો નાથ રહે. આ પેલો જવાબ. બીજો પ્રશ્ન કરો. તો અકબરે પ્રશ્ન કર્યો, તમારા ભગવાન કેવી રીતે મળે? તો દીકરાએ જવાબ આપ્યો, મહારાજ હમણાં તમે જ બોલ્યા ને કે દૂધમાં છાશ નાખવી પડે, દહીં થાય, દહીંમાંથી માખણ થાય, માખણમાંથી ઘી થાય તો ઘી બને. એમ અમારા ઠાકોરજીને મેળવવા હોય તો વ્રત જપ તપ યજ્ઞ અનુષ્ઠાન કરે ને એને દ્વારિકાનો નાથ મળે. બીજો જવાબ. ત્રીજો પ્રશ્ન કરો. અકબરે કહ્યો, તમારા ભગવાન શું કરે? તો હસતા હસતા દીકરાએ જવાબ આપ્યો, અમારા ભગવાન એ જ કરે કે અહંકારથી એની કોઈક પરીક્ષા કરવા જાય ને તો તને જેમ હેઠો બેહાડ્યો ને એમ હેઠો બેહાડી દે અને તારા સિંહાસન ઉપર મને બેહાડે. આ અમારા કૃષ્ણ કરે. અહંકારથી એને પકડવા જશું તો બાપ ક્યારે ગબડાવી દે ને એનો કાંઈ ભરોસો નહીં. મને ઉપર બેહાડ્યો હોય જેમ રાધાજીને ઉપર બેસાડ્યા, તો અહંકાર આવ્યો ને તો ભગવાન રાધાજીને છોડીને નીકળી ગયા. રાધાજી ઉપર, કૃષ્ણ દૂર. વ્રજની ગોપિકાઓ કનૈયાના પદચિહ્નને જોતી જોતી આગળ આવી. કદમના ઝાડવા પાસે આવીને જોયું ને તો રાધાજી ઉપર. રાધા તમે ઉપર? તમે અમારા કૃષ્ણને જોયા? રાધાજી કે બધી વાત પડતી મૂકો, પેલા હેઠે તો ઉતારો, પેલા નીચે ઉતારો. રાધાજીને નીચે ઉતારી. રાધા તમે અમારા શ્યામને જોયા? રાધાજી કે તો એટલા નટખટ છે કે હમણાં મારી હારે હતા અને એટલી વારમાં ક્યાં નીકળી ગયા ને કાંઈ ખબર નહીં. હાલો ને આપણે હારે મળીને હરીને શોધીએ. જુઓ અહીંયા આધ્યાત્મિક અર્થ સમજવા જેવો છે. આધ્યાત્મિક અર્થ શું? બોલે ગોપીનો અર્થ થાય સંસારી જીવ. આ જીવ એકલો ગોતવા માટે નીકળે ને ગોવિંદને તો નહીં જડે, પણ એક વસ્તુની જરૂર પડશે, રાધા. રાધા એટલે ભક્તિ, રાધા એટલે સમર્પણ, રાધા એટલે ત્યાગ અને રાધા એટલે વૈરાગ્યની મૂર્તિ.